الفاتحة بأن الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. واعلم أن إسناد التخصيص الإرادة مجاز فهو من باب الإسناد إلى السبب لأن التخصيص لأن المخصص حقيقة هو الله تعالى فالإرادة سبب فقط. فالذي يعتقد أن التخصيص بالإرادة أو بها والذات فهو كافر. فليس التخصيص للإرادة لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الشركة بل التخصيص لذاته تعالى بإرادته. ويحرم أن يقال الإرادة مخصصة
أو تتصرف سواء أراد بذلك القول أن التخصيص والتصرف للذات فقط والإرادة سبب في التخصيص أو التصرف أو أطلق لما فيه من إيهام أنها مخصصة ومتصرفة بنفسها فإن أراد ذلك كفر والعياذ بالله تعالى وإسناد الشر والقبيح إلى إرادة الله تعالى جائز في مقام التعليم حرام في غيره طلبا للأدب وذلك كأن يقال أراد الله زنا زيد وكفر خالد وكأن يقال خلق الله الخنازير ورزق الكلاب وأما الاحتجاج بالقضاء أي الإرادة والقدر أي القدرة بأن كان قبل الوقوع في الذنب ليكون وسيلة للوقوع فيه لم يجوز وكذا إن كان بعد الوقوع وقصد بذلك منع مؤاخذته بما أوجبه ذلك الذنب من حد أو تعزير وإن قصد بذلك منع تعييره به جاز له ذلك كما وقع في مناظرة موسى مع آدم عليهما السلام أن موسى قال له يا آدم أنت أبونا خيبتنا أي أحرمتنا من الجنة أي كنت سببا لإخراجنا منها قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامك وخط لك ألواح التوراة بيده أي قدرته وأنزل عليك التوراة في ألواح من زبرجد أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة كما في رواية البخاري ومسلم عن طاووس في حديث أبي هريرة وفي رواية البزار ومسلم في حديث أبي سعيد أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض
ب50 ألف سنة فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة kita maknakan wa'lam dan ketahuilah bahwasanya menyandarkan ketentuan akan iradah adalah majas, fahuwa min babil isnadi ila sabab, maka yaitu dari bab menyandarkan sesuatu kepada sabab. Li'annal mukhassisa haqiqatan huwallah, karena bahwasanya mukhassis, penentu atau yang mengkhususkan, menentukan hakikatan sebenar-benarnya, huwallah, adalah Allah. Fal iradatu sababun, maka iradah sabab saja. Falladhi ya'taqidu anna takhsisa bil iradati, maka orang yang beriktikad bahwasanya penentuan itu dengan iradah, au biha wadzati, atau dengan iradah dan zat, fahuwa kafirun, niscaya dia adalah kafir. Walaysa takhsisu lil iradati, maka bukanlah taksis, ketentuan itu bagi iradah, tidak pula atas jalan tersendiri dan tidak atas jalan bersekutu dengan zat. Bal at-takhsisu li dzatihi ta'ala, tetapi yang menentukan adalah zat Allah Ta'ala, bi iradati, dengan iradahnya. Wa yuhramu ayyuqala, dan diharamkan pula dikatakan al-iradatu mukhassisatun, iradah adalah yang menentukan atau yang mengkhususkan. Au tatasarrafu, iradah adalah yang melaksanakan ketentuan, mana tatasarruf yang mengalihkan ketentuan. Sawaun, sama saja menghendaki dengan perkataan itu bahwa tahsis atau tasarruf bagi zat saja. Wal iradatu sababun fit tahsis, dan iradah sabab dalam tahsis menentukan, atau at-tasarruf atau dalam mengalihkan sesuatu ketentuan, atau atlaqa atau dia mutlakkan, lima fihi min ihami, karena ada di dalamnya membikin duga-dugaan jelek, membikin persangkaan buruk, annaha mukhassisatun, bahwa iradah itu menentukan, au mutasarrifatun, atau iradah yang mengalihkan ketentuan dengan sendirinya. Fa in arada dzalika, maka jika dia kehendaki iradah itu yang menentukan sendiri, kufrun, dia menjadi kafir. Wal iyadzu billah, berlindung dengan Allah. Wa isnadus syarri,
bermula menyandarkan keburukan dan kejelekan kepada kehendak Allah jaizun, boleh, tapi fi maqamit ta'lim, pada tempat belajar. Haramun fi ghairi, haram pada tempat yang bukan belajar. Talaban lil adab, karena mencari untuk beradab kepada Allah. Wa dzalika, yang demikian, ka ayyuqala, seperti dia berkata, aradallahu zina Zaidin, Allah menentukan zinanya si Zaid, wa kufra Khalidin, kafirnya si Khalid. Dan seperti juga dikatakan khalaqallahu khinzira, Allah menciptakan babi. Wa razaqal kilaba, Allah memberi rezeki akan anjing. Amal ihtijaju bil qada, adapun berdalil, membuat hujjah dengan ketentuan, yakni dengan iradah, wal qadar, dan ketentuan Allah, ay qudrah. Fa in kana qabla luqu, maka jika ada sebelum terjadinya pada dosa, liyakuna wasilatal wuqu fihi, karena menjadikan wasilah bagi terjadinya padanya, lam yajuz, tidak boleh. Kadza in kana ba'da luqu'i, seperti itu pula jika ada setelah terjadi. Qasada bidzalika man mu'akhadatihi bima aujabahu dzalika dzamba, menghendaki dengan itu mencegah, menolakkan disiksanya dengan apa yang telah mewajibkan akan dia siksaan akan dosa itu. Min haddin, dari mulai had, yakni hukuman-hukuman yang ada di Quran, kayak membunuh balas bunuh, mencuri dengan potong tangan, berzina dengan dipukul rotan, itu namanya had. Ya seperti had, hukuman-hukuman yang ada di Quran. Atau ta'zirin, atau hukuman yang tidak di Quran, hukuman di luar Quran yang ditentukan oleh hakim, oleh sultan, oleh raja. Fa in qasada bidzalika man'u ta'yirihi bihi, dan jika menghendaki dengan itu mencegah pengejekannya atau mengejeknya dengan dia, jazalahu, boleh baginya, dzalika, yang demikian. Kama waqa'a fi munazarati Musa, sebagaimana terjadi dalam munazarah, tanya jawab. Munazarah asal mana berdebat. Jadi kita bilang tanya jawab Nabi Musa bersama Nabi Adam alaihi salam. Anna Musa qala, bahwasanya Nabi Musa berkata bagi Nabi Adam, ya Adam, anta abuna, hai Nabi Allah Adam, engkau adalah bapak kami, kakek kami. Khayyabtana, engkau bikin kecewa kami. Ahramtana minal jannah, engkau tegahkan kami dari surga. Kunta sababan li kharajina minha, yakni engkau yang menjadi sabab mengeluarkan kami dari surga. Qala, kata Nabi Adam, lahu, bagi Nabi Musa, ya Musa, istafaqallah bikalamihi,
Hai Musa, Allah pilih engkau dengan kalamnya. Artinya Allah pilih engkau untuk bicara langsung kepada Allah. Wa khatta laka alwahal Taurat, dan Allah telah menuliskan untukmu di lauh kitab Taurat biyadihi biqudratihi, dengan kekuasaannya. Wa anzala alaika Taurat, dan Allah sudah turunkan atasmu kitab Taurat fi alwahin min zabarjadid, di dalam lauh-lauh yang terbuat dari zabarjad, papan-papan tulis yang terbuat dari zabarjad, batu zabarjad. Atalumuni alayya, atalumuni ala amrin qaddarahu Allah alayya, apa kamu mencela saya atas pekerjaan yang sudah Allah tentukannya atas saya? Qabla ay yakhluqani, sebelum dia ciptakan saya 40 tahun, sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari Taus dalam hadis Abi Hurairah, dan dalam riwayat Bazzar dan Muslim dalam hadis Abi Sa'id, atalumuni, apa engkau mencela saya atas pekerjaan yang Allah sudah tentukannya atas saya sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sana, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Fahajja Adamu Musa, maka menghujjah Nabi Adam akan Nabi Musa, ay ghalabahu bil hujjati, mengalahkan Adam akan Musa dengan hujjahnya. Wallahu a'lam. Wa jazama Ibnu Abdul Bar. Pembahasan kita adalah tentang iradah. Salah satu sifat yang wajib bagi Allah, iradah, menentukan, memilih atau berkehendak. Menentukan artinya Allah yang tentukan antara dua sifat yang berlawanan, ada dan tidak, itu berlawanan. Yang tentukan ada Allah, atau yang ditentukan tidak ada Allah, itu namanya menentukan ada, itu iradah. Atau menentukan tidak ada, itu namanya iradah. Atau yang kita katakan berkehendak. Semua yang ada ini terjadi atas kehendak Allah. Sesuatu ada, itu adanya kehendak Allah. Sesuatu tidak ada, juga kehendak Allah. Jadi dua yang berlawanan dikehendaki salah satunya oleh Allah. Itu mana iradah bisa menentukan, bisa juga berkehendak. Nah, di dalam makna iradah ini atau sifat Allah ini, kalau kita isnadkan, kalau kita sandarkan perbuatan itu kepada iradah, umpama yang menentukan ada makhluk iradah Allah,
yang menentukan tidak ada makhluk iradah Allah. Jadi iradah itu yang kita katakan yang menentukan. Itu namanya isnadul fi'li ilal iradah. Kita sandarkan perbuatan kepada sifat iradah. Itu namanya majas. Majas artinya hal yang bukan sebenarnya atau kiasan. Jadi kalau iradah menentukan sesuatu, iradah menentukan ada dan tidak, itu majas. Hakikatnya yang tentukan Allah. Makanya kalau orang beriktikad iradah yang menentukan, kufur. Karena iradah sabab yang menentukan zat Allah. Jadi kalau dia beriktikad bahwa iradah yang menentukan, kufur. Atau dia beriktikad bahwa iradah dan zat yang menentukan, juga kufur. Karena mensekutukan iradah dengan zat Allah. Yang benar Allah yang menentukan adanya makhluk dengan sebab Allah punya sifat iradah. Iradah hanya sabab. Nah, itu yang benar. Sama sehari-hari kita suka ngomong, air itu menumbuhkan pohonan. Air itu bikin subur pohonan. Air ini adalah sabab. Yang bikin tumbuh Allah. Jadi kalau orang i'tiqad air yang bikin tumbuh, syirik, kufur. Yang bikin tumbuh Allah, sabab air. Yang sekarang lagi terjadi, corona membunuh orang itu, kufur. Corona membunuh si fulan, kufur. Karena corona makhluk, tidak memberi bekas. Di sifat 20 dikatakan setiap bahru tidak memberi bekas. Bahkan lawanannya mustahil bahru memberi bekas. Nah, corona itu bahru. Jadi kalau orang ini takut mati oleh corona, kufur. Yang bikin mati Allah. Nah, ini sama. Jadi mengisnad kepada sabab terjadi sesuatu, itu majas. Yang berbuat Allah, bukan sabab itu. Nah, makanya kalau kita katakan iradah yang menentukan, itu majas. Kalau kita i'tiqad jadi kufur. Itu yang wajib kita pisahkan antara sabab dan musabbib. Sabab sama musabbib. Musabbib Allah yang bikin sabab. Sabab hanya menyertai perbuatan Allah. Sabab hanya membarengi perbuatan Allah, tidak memberi bekas. Nah, kalau dipanjangkan panjang, seperti makan, bikin kenyang. Yang bikin kenyang Allah, sabab makan. Makan yang sabab. Karena Allah kasih sabab ini macam-macam. Kadang-kadang ada orang kuat tanpa sabab. Ada orang kuat dengan sabab. Dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang ulama makannya 3 hari sekali. Ini tentu dengan riyadhah.
latihan. Enggak tiba-tiba 3 hari nggak makan. Dia makan sehari sekali. Lama-lama kuat dikurangin 2 hari sekali. Dia coba 2 hari sekali, kuat juga. Ditambahin lagi 3 hari sekali. Akhirnya sampai mencapai makannya 3 hari sekali. Satu hari dia pergi ke satu desa, 3 hari nggak makan, lemes badannya. Kan udah kebiasaan 3 hari sekali, 3 hari nggak makan lemes, jalan ke 4 hari lemes. Dan di saat lemes ini ada suara hatib, suara yang nggak ada rupanya, suara doang. Ya fulan, apa engkau ingin kekuatan dengan sabab, apa tanpa sabab? Dia jawab, ya Allah, saya pengen kekuatan tanpa sabab. Allah kasih kekuatan tanpa sabab. Dia nggak makan 4 hari kuat, 5 hari kuat, sampai 12 hari nggak makan kuat. Kenapa? Yang jadikan sabab apa? Kekuatan itu Allah kasih tanpa sabab. Jadi sabab itu adalah sebagai jalan kepada kuat. Ada tanpa sabab bisa kuat. Nah ini makanya banyak kalau kita lihat cerita ahli sufi yang nggak makan, nggak minum, hanya tasbih saja. Subhanallah, subhanallah. Sudah kuat badannya. Ini namanya dia diberikan sabab kekuatan dengan tasbih, bukan makanan. Sebab yang kasih kekuatan Allah, bukan makanan, bukan obat, bukan apapun. Bagaimana Allah kasih? Makanya ada yang makannya tasbih. Cerita Ki Bunyamin, dia pernah ketemu orang yang nggak makan, hanya tasbih doang. Itu ijazahkan dia Hizbun Nasr. Tasbih. Nah ini namanya dia ini punya kekuatan, sababnya tasbih, bukan makanan. Nah kita ini punya kekuatan, sababnya. Makanya orang dulu suka ngomong, lo baca Yasin ntar kenyang. Kalau yang udah biasa zikir, baca Quran sebagai sabab untuk kenyang. Kalau yang belum biasa jangan dicoba. Nih orang dulu kadang-kadang ngomong begitu. Nah, jadi balik. Ini iradah sabab karena sifat Allah. Allah menentukan sesuatu dengan sebab bersifat iradah. Yang tentukan zat Allah, bukan iradah. Iradah hanya sabab, iradah hanya menyertakan perbuatan Allah. Allah tentukan, maka berbareng dengan iradah. Allah tentukan berbareng dengan sabab. Ini yang wajib kita percaya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya sekarang kalau orang takut mati sama corona, itu kufur. Kufur. Kita nggak takut mati sama corona, karena yang bikin mati Allah, bukan corona. Tapi kalau kita ngomong sebab corona orang mati, boleh. Karena menurut medis, corona penyakit kuman atau virus yang sangat berbahaya. Ya konon ini virus bikinan RLC.
dibeli oleh Amerika, dilepas. Nah ini menjadi sabab kuman yang berbahaya. Bahkan ada isu dia akan bikin lagi kuman yang lebih bahaya dari corona. Apa? Nanti menyebarnya melalui udara, menyebarnya melalui makanan binatang. Jadi kalau ini ditentukan, mungkin kita nggak bisa makan binatang, karena bisa diistilah ada penyakit itu. Kalau mereka ingin berbuat jahat, Allah tentukan hasil. Ini saya anggap kejahatan. Karena ada isu RRC akan bunuh umat manusia di dunia sebanyak-banyaknya, biar yang tinggal dia doang, orang Cina semua di dunia. Ya sekarang udah kelihatan, di mana-mana kan Cina. Itu ada isu tahu benar atau enggak, tapi kita lebih cenderung percaya benar karena dari sikapnya. Yang kemarin dia sombong, akan kuasain dunia dengan ekonomi, dengan kekuasaan, dengan segalanya. Itu dari omongan kan nyata benar isu itu. Nah ini hati-hati. Jangan kita takut. Dalam zikir Imam Nawawi mengatakan Allah, Allah, Allah akbaru wa azzu wa jallu mimma akhafu wa ahdar. Allah, Allah, Allah saja. Allah saja. Allah saja yang paling agung, paling gagah, paling besar dibanding yang saya takuti dan saya khawatirkan. Itu kuman kecil sama Allah. Biar hebatnya kayak apa, kecil sama Allah. Karena yang ciptakan Allah. Bahkan saya baca di YouTube, ini Hadi Hidayat menemukan obat yang langsung diambil dari Quran untuk corona. Dia sudah banyak riset dan percobaan sembuh, diambil dari Quran. Dia ingin berikan hasil riset dia ini kepada yang mau menerima dengan syarat harus dibilangin ini hasil temuan langsung dari Quran. Maunya dia begitu. Dia ingin menyatakan bahwa obat ini ditemukan dari Quran. Kalau ada yang mau ambil silakan, tapi syaratnya harus mengakui bahwa ini diambil dari Quran. Ini saya baca dalam cerita beliau itu di YouTube. Nah ini, disinilah kalau memang terjadi Allah, Allah, Allah akbar wa azzu ajallu mimma akhafu wa ahdar. Allah saja, Allah saja, Allah saja yang paling besar, paling gagah, paling agung dibanding yang saya takut dan saya khawatir. Corona kecil, Allah paling besar. Apapun kecil, Cina kecil, Allah paling besar. Amerika kecil, Allah paling besar. Nah, coba baca zikir Nawawi, Hizib Nawawi. Nah, kita kan kadang-kadang melihat dia hebat udah takut aja kita. Udah ngeri saja kita. Nah, ini kembali kepada Allah yang berbuat. Nah, sama dengan di sini. Jadi yang menentukan Allah, sababnya iradah. Yang berbuat Allah, sababnya qudrah. Ya. Coba di sini kita ulang kembali. Wa'lam, ketahui olehmu, anna isnadat takhsisi,
al iradata majazun, bahwasanya menyandarkan ketentuan akan iradah itu majaz. Jadi kalau kita bilang yang menentukan iradah itu majaz, kiasan, bukan hakikat. Dan juga air menumbuhkan pohon itu majaz, bukan hakikat. Fahuwa min babil isnadi ila sabab maka dia termasuk dari menyandarkan sesuatu kepada sabab. Makanan bikin kenyang, sabab. Yang bikin kenyang Allah, sabab makanan. Obat bikin sembuh, itu majaz. Yang bikin sembuh Allah, sabab obat. Semua yang terjadi yang melakukan Allah. Adapun yang mengiringi kejadian itu namanya sabab. Nah, jadi kalau menyandarkan sesuatu kejadian pada sabab namanya majaz, bukan hakikat. Ya. Ya. Li'annal mukhassisa haqiqatan huwallah, karena yang menentukan sebenar-benarnya Allah. Fal iradatu sababun, maka iradah itu hanya sabab saja. Jadi iradah sabab, yang menentukan hakikatnya Allah, sabab saja. Falladhi ya'taqidu, maka orang yang percaya bahwa taksis ketentuan dengan iradah atau ketentuan dengan iradah dan zat bareng, fahuwa kafirun. Jadi kalau orang mengatakan yang tentuin orang iradah saja, kafir. Atau yang tentuin iradah dan zat Allah bareng, kafir juga. Karena sekutukan iradah dengan zat Allah, syirik namanya. Yang benar adalah yang tentukan Allah sabab iradah. Ya. Falaisat takhsisu lil iradati, maka bukanlah ketentuan itu bagi iradat la ala sabilil istiqlal, tidak atas jalan tersendiri istiqlal, tidak atas jalan tersendiri, wala ala sabil syirkah, dan tidak atas jalan bersekutu. Jadi bukan iradah sendiri yang tentukan, juga bukan iradah dan zat Allah tentukan. Sendiri tidak, bersekutu sama zat Allah tidak. Yang tentukan Allah sendiri. Iradah nggak bisa tentukan. Ya, bal tetapi ya. Bal at-takhsisu lidzatihi ta'ala, tetapi yang tentukan itu zat Allah sendiri dengan iradahnya. Allah menentukan suatu dengan sifat iradah. Zat Allah sendiri itu dengan sifat iradah. Iradah itu hanya mengiringi satu. Jadi nggak boleh kita bilang yang tentukan iradah, nggak boleh. Kedua, nggak boleh kita bilang yang tentukan iradah dan zat Allah, nggak boleh. Kalau kita katakan itu dan kita percaya, kufur gitu. Tapi kalau kita katakan yang tentukan Allah yang punya sifat iradah, itu yang benar. Allah yang tentukan murni, karena Allah bersifat iradah. Sebab Allah bersifat iradah, ini yang benar. Yang kedua, wa yuhramu ayyuqala al-iradatu mukhassisatun, haram dikatakan
iradah yang menentukan. Atau tatasarrafu, iradah yang mengalihkan sesuatu. Sama saja adalah dengan perkataan itu mengkhususkan atau mengalihkan bagi zat juga. Dia ngomong iradah yang menentukan, iradah yang mengatur ketentuan. Sama saja tujuan ngomongnya Allah yang tentukan, tapi jangan bilang iradah yang menentukan, haram. Jangan bilang iradah yang mengatur ketentuan, haram. Walaupun hatinya niatnya ke Allah, nggak boleh kita ngomong itu, haram. Haram artinya dosa, tapi nggak kufur. Hanya ngomong haram. Ya. Wal iradatu sababun. Wal iradatu sababun fit taksis. Iradah itu adalah sabab di dalam menentukan atau di dalam mengatur ketentuan, atau dia mutlakkan lima fihi bin ihami annaha taqsimu khassisatun, karena di sana mengandung persangkaan bahwa dia memberi bekas. Jadi kesimpulannya nggak boleh mengatakan iradah yang nentuin, iradah yang mengatur ketentuan, nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun hatinya percaya yang tentukan Allah. Kenapa? Karena itu bakal menimbulkan persangkaan bahwa iradah bisa menentukan. Makanya nggak boleh mengatakan iradah mukhassisatun, nggak boleh. Walaupun hatinya percaya yang tentukan Allah, ngomong begitu aja haram. Ya. Tapi fa'in aroda dzalika kufrun. Kalau mama dia mengatakan iradah yang menentukan, tujuannya hatinya percaya iradah yang bikin ketentuan, kufur. Kamu juga sekarang corona bunuh orang itu, kalau tujuannya itikad, kufur. Tapi kalau hanya dia ngomong corona membunuh, tapi tujuannya yang bunuh Allah, dia yang matikan Allah, haram aja. Makanya kalau saya nggak bilang corona menular, menyebar, yang sebarin Allah. Karena la adwa, tidak ada penularan dalam penyakit. Kalau kita bilang corona bisa nularin, corona punya kekuatan, bisa bikin orang banyak sakit. Itu juga kalau itikad begitu syirik. Kita hanya mengatakan corona adalah menyebar, meluas. Itu yang meluaskan Allah, yang menyebarkan Allah, bukan corona. Tadi saya bilang corona itu makhluk. Apalagi sababnya bikinan orang. Apalagi sababnya bikinan orang zalim. Makhluk, nggak ada apa-apa. Allah azza wa jalla akbaru mimma khafu ahdan. Allah saja yang bisa berbuat. Allah saja yang bisa berbuat. Allah saja yang bisa berbuat. Dibanding yang kita takut. Oh, corona bisa bikin mati. Allah yang berbuat. Nah, ini yang sekarang perlu dikuatkan, difahami. Sekarang kadang-kadang orang saking takut corona sampai nggak sembahyang. Kalau masih jarang sabsi pasti bagus. Sampai nggak sembahyang, kenapa? Gue takut corona di masjid. Giliran ke toko dia nggak takut. Ini kufur yang bikin penyakit Allah, yang bikin menyebar Allah, bukan corona. Kenapa pakai masker? Ikhtiyar. Karena Nabi katakan ketika orang mau masuk di tempat yang banyak wabah penyakit, kalau kamu datang ke tempat yang banyak wabah penyakit, jangan masuk. Itu ikhtiyar.
Tapi kalau kamu ada di tempat yang banyak wajah penyakit, jangan lari. Takut penyakit, kufur. Jadi ikhtiar kita kerjain, i'tiqad jangan sampai copot. Jadi kadang-kadang ikhtiar kerjain, copot i'tiqadnya. Ini yang dari bilang, takut corona, kami nggak sembahyang. Kalau baru jarang insaf masih bagus lah, itu sunnah. Tapi kalau sampai nggak sembahyang, kenapa? Lo nggak sembahyang? Gua takut kena corona. Na'udzubillah. Ini, ya. Masalah ketiga, wa isnadu asyarri wal qabihi, menyandarkan keburukan dan kejelekan kepada kehendak Allah itu boleh, tapi dalam tempat mengajarkan ilmu. Ini kalau kita ngajarin ilmu, diantaranya al-iman bil qadari syarrihi wa khairihi minallah. Kita percaya dengan qadar, yang baiknya dan buruknya dari Allah. Boleh. Allah tentuin kekafiran, boleh kita ngomong begitu. Allah tentukan iman, boleh. Allah tentukan kejadian yang buruk, boleh. Tapi dari lagi belajar. Nah, kalau bukan belajar, wa haramun fi ghairihi, haram bukan kalau kita lagi belajar. Kalau nggak belajar, tetap kita katakan yang baik dari Allah, yang buruk dari diri saya. Untuk apa? Lil adab, adab, bukan akidah. Adab. Nabi Ibrahim Allah ceritakan adabnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dialah Allah yang sembuhkan. Saya sakit, itu menyandarkan sakit sama dirinya. Dan yang bikin sakit siapa? Allah. Tapi dia sandarkan kepada dirinya karena adab. Nggak mau bilang amradoni. Kalau Allah bikin sakit nggak mau. Yang buruk dia nggak sandarkan sama Allah. Ini kalau kita lagi beradab sama Allah, jangan sandarkan yang buruk kepada Allah. Nah, contohnya di sini. Wadzalika ka'ayyuqala, yang demikian seperti dia berkata, in aradallah zina Zaidin wa kufra Khalidin. Jadi ngomong Allah yang menentukan berzinanya si Zaid, kafirnya si Khalid. Itu menyandarkan iradah dengan yang buruk. Kalau lagi belajar boleh, tapi kalau bukan belajar nggak boleh. Kedua, wa qayyuqala, seperti dikatakan khalaqallah al-khanazira, Allah ciptakan babi. Wa razaqal kilaba, Allah memberi rezeki kepada anjing-anjing. Itu kalau lagi belajar boleh. Tapi kalau bukan belajar, Allah ciptakan babi, Allah ciptakan anjing, Allah ciptakan kafir, jangan. Yang bagus adalah Allah ciptakan semua makhluk, termasuk kafir, munafik, adab sama Allah. Allah kasih rezeki kepada manusia, termasuk babi. Jangan dikhususkan, Allah ciptakan babi, Allah kasih rezeki anjing. Itu kalau lagi di luar belajar jangan, karena namanya nggak adab sama Allah. Itu kayak Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, dia yang sembuhin. Dia nggak bilang amradoni. Kalau Allah bikin sakit saya, enggak. Itu adab. Ya. Wa ammal ihtijaj, masalah yang ketiga, beralasan dengan qadha. Lo kenapa kan sembahyang? Ketentuan Allah. Enggak sembahyang ketentuan Allah. Kenapa kafir? Ketentuan Allah. Kenapa
Nah, ini beralasan dengan ketentuan. Wa amal ihtijaj, adapun beralasan berdalil dengan qada, yakni dengan ketentuan, wal qadar, dan dengan takdir, itu bil qadar, fa in kana qabla al-wuqu', apabila sebelum terjadi itu takdir dan qada, fi dzambi, dalam dosa, yakunu wasilatan lil wuqu', menjadikan wasilah pada terjadinya padanya lam yajuz. Jadi sebelum saya ada udah tentukan bahwa saya bakal berbuat jahat. Perantara itulah saya jadi jahat. Nggak boleh. Sebelum saya ada udah tentukan saya bakal kafir. Sebab itu saya jadi kafir sebab ketentuan yang belum saya ada. Itu nggak boleh, haram hukumnya. Yang namanya ta'alluq saluhi qadim. Karena ketentuan yang belum kita ada namanya saluhi. Allah bisa saja tentukan apa yang Dia kehendaki sebelum kita ada. Jangan bilang keburukan saja, jangan. Allah bisa tentuin apa yang terjadi sebelum saya ada. Karena ta'alluq saluhi qadim. Wa kadza, begitu juga in kana ba'dal wuquf, istilahnya setelah terjadi ketentuan saya ditentukan buruk. Setelah ada ketentuan saya ditentukan buruk, itu juga nggak boleh. Kalau dia maksud wa qasada bidzalika man mu'akhadatihi mimma aujabahu dzalika dzambu min haddin atau ta'zirin. Kalau tujuannya saya juga mencuri ketentuan Allah, tujuannya supaya jangan dihukum, nggak boleh. Tetap bila sudah terjadi pencurian itu wajib dihukum dengan potong tangan. Sudah terjadi perzinaan mesti dirangkap. Jadi kalau dia keluarkan alasan ketentuan Allah supaya jangan dihukum, nggak boleh. Itu. Ini jangan berdalil dengan qada. Fa in qasada bidzalika muni'a ta'yiruhu bihi jaza dzalika. Ya, kalau dia tentukan atau jikalau dia berkehendak ketentuan sebelum terjadi yang buruk, tujuannya apa? Supaya jangan dicela dengan dia, jazalahu, supaya jangan dicela, jangan mencela ketentuan Allah. Ini orang berbuat zina, jangan dicela. Kenapa? Allah ditentukan sebelumnya. Tujuan mengatakan Allah tentukan sebelumnya supaya jangan dicela dengan kejadian yang Allah tentukan jelek. Kita wajib percaya yang Allah tentukan semuanya bagus. Ada hikmah bagi makhluknya, hikmah bagi yang terjadi keburukan. Karena setiap Allah lakukan sesuatu ada hikmah. Jadi nggak boleh kita cela. Ya, kalau tujuan beralasan dengan qada dan dengan takdir, itu boleh kalau ingin menghindarkan celaan terhadap ketentuan Allah. Ta'yir namanya. Kama waqa'a fi munazati Musa. Seperti terjadi pada tanya jawab Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Musa kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abuna." Wahai Nabi Adam, engkau ini kakek kami. Tapi khayyabtana, engkau cegahkan kami dari surga dan jadilah sabab kami keluar dari surga. Asal khayyabtana, engkau kecewakan saya. Karena engkau deketin pohon itu, makan pohon itu, kau turun dari surga. Mesti kami nggak diusir dari surga. Sebab kerjaanmu, jadi kami diusir dari surga. Mesti kami lahir di surga. Kata Nabi Musa. Apa jawab Nabi Adam? Qala Adam, ya Musa, istofaka. Hai Musa, engkau dipilih dengan bicara langsung kepada Allah. Wa khatta, dan Allah tulis untukmu di lauh
di tempat-tempat di lauhnya sebenarnya papan tulis, di tempat-tempat menulis Taurat dengan kekuatan Allah. Di lauh itu ada Taurat, itu dengan kekuatan Allah. Engkau diberikan lauh yang isinya Taurat dengan kekuatan Allah, dan diturunkan atas engkau Taurat pada lauh daripada Zabarjad. Kan hebat engkau, diajak ngomong, dikasih Taurat oleh Allah, diturunkan dalam Zabarjad, tapi kenapa engkau celak saya dengan yang Allah ditentuin? 5. Talumuni, kenapa engkau mencela aku dengan apa yang Allah sudah tentukan sama saya? Sebelum diciptakan 40 hari, 40 tahun. Sebelum saya diciptakan, Allah sudah tentukan bakal keluar dari surga. Maka riwayat yang kedua adalah sebelum dijadikan bumi dan langit 5.000 tahun. 50.000 tahun. Sebelum Allah jadikan langit 50 tahun, Allah udah tentuin saya bakal keluar dari surga. Kenapa engkau celak saya dengan ketentuan yang Allah tentuin sebelum saya diciptakan? Nih, nggak bisa ngomong Nabi Musa. Inilah ghalabah. Nabi Adam membuat kalah Nabi Musa dengan jawaban, kenapa kamu celak sesuatu yang Allah udah tentuin nama saya sebelum saya jadi, sebelum saya ada, sebelum saya diciptakan. Satu riwayat 40 tahun, satu riwayat 50.000 tahun. Nah, ini dalil kita nggak boleh beralasan dengan takdir kalau ingin menghindari siksa. Kita nggak boleh beralasan dengan takdir kalau ingin menjelekkan perbuatan Allah. Tapi kita nggak boleh beralasan takdir kalau ingin membela Allah supaya jangan dicerca perbuatan Allah. Karena semua perbuatan Allah adalah mengandung hikmah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Qala di sini nanti wa amara malaikah. Ya. Kemana tadi? Ya, wajah zaman. Ya. Wallahu a'lam.